جی یہ 2 کلومیٹر روڈ جو سن 2000 سے ابھی تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. تمام حکومتیں جو آئی ہیں کسی نے بھی اور نہ کسی نے کوئی سوال پیدا کیا کہ یہاں کو ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ 2 کلومیٹر جو ہے روڈ اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بارش کے دنوں میں یا دوسرے حالات میں عام موٹر سائیکل کا جانا بھی مشکل ہے. تو یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے اب اس کو اپنے طور پہ راستہ کلیئر کرنے کے لیے فنڈ اکٹھا کیا ہے. تو میں اس سلسلے میں جناب ماسٹر جی 2000 سے پہلے ٹمانا صاحب نے یہ گرانٹ دی تھی اور کچھ وجوہات کی بنا پر یہ جو ہے نا رقم پوری لگ نہیں سکی اور یہ روڑا جو ہے نا اس پہ ڈل گیا. تو اس کے بعد 2017 میں کرم الہی بندیال نے یہ ہماری گرانٹ منظور کی وہ تقریباً 60 لاکھ روپے کی تھی. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آخری 6 ماہ چل رہے تھے 2018 کے الیکشن کے, تو ثاقب نثار صاحب کی مہربانی چیف جسٹس صاحب نے یہ روک دیا فنڈ ہمارا. اور پھر وہ ٹھیکیدار صاحب کو ورک آرڈر بھی ملے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ پیسہ لگایا نہیں جس کی وجہ سے یہ پھر سیاست کی نظر ہو گیا. تو ابھی تو یہاں ہمارے علاقے میں ٹوٹل زیادہ لوگوں نے PDI کو ووٹ دیے ہیں, لیکن انہوں نے بھی یہ ہمارے MP MLAs نے یا کسی حکومت کے اہلکار نے اس پر یہ نہیں کیا کوئی کام. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزاروں, یہ نہیں ہے کہ سینکڑوں, یہ ہزاروں کی آبادی ہے جہاں یہ محروم ہے لوگ. یہ موٹر سائیکل پر آتے ہیں, نیا موٹر سائیکل ہوتا ہے پنچر ہو جاتا ہے, گاڑی پہ آتے ہیں گاڑی پنچر ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی سیاست سے بالاتر ہو کر تو یہ کام شروع کیا ہے. ابھی ہمارے مسیر روزی خیر یہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور یہ سارا انتظام ان کے زیر انتظام انہوں نے بہت زیادہ فنڈنگ بھی کی ہے اور یہ کام کرا رہے ہیں. سمیع اللہ خان برخیل ہمارے مسیر ہیں اور یہ انہوں نے اپنے والدین کی کار ثواب کے لیے بہت زیادہ احتیاط دی اور انہوں نے کہا ٹوٹل میں خود کر دوں گا. اور ان کے یہ بھائی کھڑے ہیں حفیظ اللہ خان برخیل, ادران خان برخیل, ظفر خان برخیل امریکہ, ان کے تعاون سے انہوں نے کہا آپ کچھ کریں, دوسرا سارا فنڈ ہم خود لگائیں گے. تو اسی طرح عرفان یوسف خیل صاحب وہ بھی ہمارے کزن ہیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس میں حصہ لیا ہے. امن شیر, استاد امن شیر گول خیل یہ ہمارے کزن ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے ترغیب انہوں نے دی ہے کہ آپ یہ کچھ کریں, کیونکہ یہاں لوگ جو ہے نا بالکل بہت زیادہ مشکلات میں تھے. تو جی استاد امشیر صاحب. جی میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں حبیب اللہ خان, عبید اللہ خان جنہوں نے یہ سٹارٹ لیا اس کام کا, اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے پورے علاقے کے لوگ. اکثر موٹر سائیکل پنکچر ہو جاتے تھے بارش میں, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں موٹر سائیکل چلانا بھی مشکل تھا. تو ہم تمام جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس پورے وصبے کے جو لوگ ہیں, اور میں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں حبیب اللہ خان کو, جنہوں نے یہ پورا کام کروانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے. اور ظفر خان روزی خیل صاحب اور سمیع اللہ خان برخیل, حفیظ خان برخیل اور باقی تمام دوست جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ لوگوں کے لیے انتہائی آسانی ہوگی اس میں. جی بیٹا. یہ جو روڈ ہے یہ ہماری آدھی گولے والی کا روڈ ہے. اس میں ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ 10-10 گھنٹے 5-5 گھنٹے بارش کی وجہ سے ہسپتال, بچے سکول نہیں پہنچ سکتے, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امن شیر صاحب کا, حفیظ اللہ خان, عبید اللہ خان, عرفان خان اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ دن رات محنت کر کے اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اس کا کام شروع کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس کام میں کامیاب کرے اور اللہ پاک ہمارا یہ راستہ بہتر کر دے. یہ اپنی مدد اپنے تحت ہے, مطلب کسی سیاسی کی یہ کوئی اس میں نہیں ہے. جی حفیظ اللہ خان برخیل صاحب. میں گزارش کروں گا, سلام کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اس کاوش میں سارا حصہ لیا, جیسا کہ سارے نام پکار رہے ہیں, لے رہے ہیں نام.
तो इन सब भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ुद से भी इस चीज़ को पहले से ही प्रमोट करता हूँ कि लोगों के अंदर ये शऊर उजागर करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो लोग आपके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग करते हैं किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करते हैं, मैं उनसे दोबारा अपील करूँगा कि आएँ और इस तरह के कार्य खैर में लोगों का हाथ बटाएं और इनके साथ जिन जिन लोगों की ये परेशानियां हैं उनकी परेशानियां और मिलकर इन सब की परेशानियों को दूर करें। इंशाअल्लाह ये रास्ता इंशाअल्लाह बनेगा और इन लोगों के लिए सहूलत भी होगी, बच्चों का आने जाने का, मरीज़ों का आने जाने का, और ये रास्ता बनने से काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो लोगों के हल हो जाएंगे। जैसे हमारा ये सारा एरिया ज़राअत का एरिया है, तो यहाँ से ले जाने के लिए भी, चीज़ें ले जाने के लिए भी, अनाज वगैरह ले जाने के लिए भी काफ़ी तकलीफ़ होती थी लोगों को। ये इंशाअल्लाह मसाइल हल करेंगे और भी हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये आम आवाम का फ़ायदा है और इसमें इन लोगों का ये बेचारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं इनके लिए ये बहुत मुफीद है, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए। लम्हा फिक्रिया ये है कि आज तक इस रोड की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और तमाम सियासी वोट तो ले जाते हैं लेकिन देखते नहीं हैं कि असल जो वोटर हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं। जनाब मास्टर अहमद शेख साहब से मुल्तमिस हूँ कि इस बारे में कुछ थोड़ा सा। जी, ये जो ये काम शुरू हुआ है इससे आगाही पैदा होगी। सियासी जो है वो वैसे उन्होंने काम करवाए हैं हमारे इलाके में। SPTI के दौर में काफ़ी रोड भी बने हैं, लेकिन ये रोड जो है ना, ये बदकिस्मती से शायद सियासी इंतकाम का हो गया है या क्या चक्कर हुआ है, इस पर किसी ने तवज्जो नहीं। सियासी इंतकाम की तो वजह नहीं है, तकरीबन ज्यादातर वोट यहाँ पड़े थे रोजी खैल बरादरी और जो दऊ खैल बरादरी और दूसरे भी जो बरादरी हैं उन्होंने वोट तो PTI को दिए थे। तो इसमें सियासी इंतकाम की कौन सी बात है? वैसे उबैदुल्ला खान ने ये पहले ये काम शुरू करवाया था, ये रोड मतलब स्टार्ट उन्होंने करवाया था करमलाई साहब की ग्रांट से, तो शायद इस वजह से ये रुकावट बना रहा। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 95% वोट जो है ना ये इससे भी ज़्यादा ये PTI के हैं, तो ये होना तो नहीं चाहिए था। अब भी हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दौर में ये जो सियासतदान हैं ये इस पे तवज्जो देंगे। चलो वक्ती काम तो इंशाल्लाह चल जाएगा, अपनी मदद आपके तहत हम ये कर रहे हैं सारा कुछ, तो ये पक्का रोड भी इंशाल्लाह ना हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो बनवाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं ज़िला गुजरात के उबैदुल्ला खान दऊ खैल। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप ये इतने बड़े सियासी होने की वजह से आपने ये आज तक रोड क्यों कंप्लीट ना करवाया? क्या वजह थी आपका वहाँ बड़े ओहदे पे रहने का? क्या मकसद था, क्या फ़ायदा था कि आप अपने इलाके को रिलीफ ना दिला सके? बिल्कुल 2017 के एंड में ये ग्रांट हमने 60 लाख रुपए की करम इलाई बंदयाल ने यहाँ ग्रांट दी है और टेंडर हुआ है। उसके बाद असलम खान बादी खैल ठेकेदार था। तो आपको पता है कि साकिब निसार ने वो जो सियासी इंजीनियरिंग के तहत सारे फंड रोक लिए थे, उस वजह से नहीं बन सका। वैसे भी मैं इलाका गरबी यानी मुसावर खाने से इधर इस साइड पे एरिए पर मैंने वहाँ 60 से ज़्यादा मर्सिबल पंप्स लगवाए हैं करम इलाई बंदयाल की ग्रांट से, और सुमेरा मलिक की ग्रांट अलहदा थी। तो 60 तो सिर्फ करम इलाई की ग्रांट से यहाँ लगे हैं। ओवरऑल पूरे गोले वाली में 120 यहाँ ट्यूबवेटर लगे हैं पानी के पंप, तो वो काम तो हमारे बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन ये इस दौर में PTI के दौर में, हालांकि यहाँ PTI जीती है, हमने बहुत कोशिश की नून लीग का वोट हो, लेकिन PTI ज़्यादा मार्जिन से जीती है। लेकिन ये तो अब PTI के MP MNAs को सोचना चाहिए कि जहाँ से हमें वोट मिल रहा है आप पूरे एक गरबी इलाके को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस इलाके में 10 लाख की ग्रांट भी नहीं लगी और यहाँ का वोट भी मेरे अंदाजे में कम से कम 4000 से अबव वोट है जो कास्ट होता है बरेखैल और डेरा शिरवाज खैर पर। चलो अब देखेंगे जो हुकूमत आएगी, सोचना चाहिए था। अभी जो नई हुकूमत आएगी वो करेगी या क्या करेगी, आप कैसे काम करवाएंगे? ये ठेकेदार हैं जिन्होंने काम शुरू करवाना है, तो आप कितनी जल्दी ये काम मुकम्मल कर लेंगे? इंशाल्लाह जी 6-7 दिनों में। इनका कहना है कि 6-7 दिन में इंशाल्लाह ताला ये जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो नाज़रीन इसी तरह आवाज़ उठाते रहिएगा और अपना जो हक है वो मांगते रहिएगा, और आगे वोट देते वक्त सोचिएगा कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आपके इलाका के लिए बेहतर साबित होगा, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, आपके जो पॉइंट हैं उनको रेज करेगा असेंबली में जाके। ये अपना ज़ाती सोच है। अल्लाह हाफिज़।
ठहरी जाओ। अरे कोई पोते गिंदा नहीं आ रही ते पुलियां नहीं बनना ना के गायब रखाओ निना तरीके यार नहीं हो रखा बात हुन बाबा के करे रास्ता ये जिकुरे मैं रखी पियाने ते लोगों ने चाय पियाने ते हां लोगों का रास्ता ही बंद है रास्ते बंद है वो देखो केड़ा तुसा विचू कोई रख रखया गैप रख रखया जी पानी लगदा पे पुलिस अल्लाहुम्मा सल्ली अला कामयाबी दे सारे